వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. అమరావతి ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సమ్మిట్ లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. ఓటేసిన పాపానికి కాంగ్రెస్ కాటేస్తుందని బాధపడుతుందన్న టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. కాకతీయ జూకి తెల్లపులి ఎన్క్లోజర్ లోకి వదిలిన మంత్రి కొండా సురేఖ. గ్లోబల్ వార్మింగ్ నేపథ్యంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కు ప్రాధాన్యం పెరిగిందని, విద్యుత్ తయారీ సంస్థలు దీనిపై పరిశోధనలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సమ్మిట్ లో సీఎం పాల్గొని ఎనర్జీ కంపెనీల ఎండీ, సీఈఓలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, మీ ఆలోచనలు వినడానికి, ఆవిష్కరణలో తెలుసుకోవడానికే ఇక్కడకు వచ్చాను. విద్యుత్ సంస్కరణలు మొదట ప్రారంభించింది నేనే. సంస్కరణలు అమలు చేసిన కారణంగా అప్పట్లో అధికారం కోల్పోయాం. తక్కువ ఖర్చుతో హరిత విద్యుత్ తయారీ, స్టోరేజీపై దృష్టి సారించాలి. ఏపీ ఇలాంటి పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలకు కేంద్ర బిందువు కావాలి. కేంద్రం కూడా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. 5 గిగావాట్ల హరిత విద్యుత్ తయారు చేయాలని ప్రధాని మోడీ లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు. నీతి ఆయోగ్ కూడా దీనిపై దృష్టి సారించింది. భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా మారనుందని సీఎం అన్నారు. ఈ సమావేశంలో నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు సార్వసత్ కూడా పాల్గొన్నారు. Today, I really appreciate SRM historical meeting in Amaravati. Why I am saying historical meeting? Recently, originally if you see, Hyderabad I started high-tech city focusing IT. Recently in Amaravati, we started Quantum Valley focusing artificial intelligence. Now today, I am very happy. We are focusing Hydrogen Valley starting from here. One is Quantum Valley, quantum computing, technology with deep tech, everything. How to protect environment. There you need green energy and also downstream industries, total ecosystem. You can imagine if you can protect nature and you can use technology in a big way, sky is the limit for development. Or otherwise we will have all problems. That is where 2 valleys are coming here. One is Quantum Valley for computing and also technology. One is Green Hydrogen Valley from here to protect nature for sustainability. That is very, very important. Here I am asking SRM. They have done good work. This is only the beginning. I am requesting SRM to take lead to bring industry, green hydrogen players who are all in the field, and also research organizations and all users. How to take to logical conclusion. Today, it is a matter of cost. If we scale up, and at the same time, if we can go for innovation, you are all here. Our youngsters are also here. Continuously, you will think you will get so many solutions. How to get best solution for reducing the cost, thereby affordability. That is only a game changer. For this, hydrogen storage, transportation, and so many things, we can work it out. There I am saying today, after today, tomorrow, all discussions will conclude. We will declare Amaravati Green Hydrogen Declaration 2025. Same day next year we will meet again to review what we have done, what is the progress. Bring knowledge available globally, bring all experts and players available globally, and also we will improve further with value addition. If you can provide all solutions, I am here to give proof of concept. Some chief ministers may not understand, but our Prime Minister is very clear. He had a clarity in technology and also vision. That is where I am saying always, right time, right place, right person. That is Narendra Modi ji as on today. కేసీఆర్ హయాంలో తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందని విమర్శించారు.
రైతులకు బోగస్ మాటలు చెప్పి మోసం చేశారన్నారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి యువతను మోసం చేశారన్నారు. 4,000 పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి వయోవృద్ధులను బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ల పేరుతో మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. ఖమ్మం పర్యటనలో భాగంగా మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ నివాసంలో బీఆర్ఎస్ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశానికి కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఓటేసిన పాపానికి కాంగ్రెస్ కాటేస్తుందని ప్రజలు బాధపడుతున్నారన్నారు. 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని చెప్పి మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. ఒకటి మాత్రం ఒప్పుకోవాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారి వల్ల బాగా లాభపడింది ఎవరయ్యా అంటే చిల్లర గాసిప్ వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు, వాటికి పెట్టే దిక్కుమాలిన తంబునేళ్లు నడుపుకునే కొంతమందికి మాత్రం రేవంత్ రెడ్డి వల్ల కడుపు నిండా మరి బ్రహ్మాండంగా ఆదాయం వస్తున్నమాట మాత్రం వాస్తవం. 3rd రేట్ యూట్యూబ్ ఛానళ్ళకి, మీడియా ముసుగులో దరిద్రాన్ని వండే దగుల్బాజీలకు ఆదాయం పెరగొచ్చు, కానీ రాష్ట్ర ప్రజలకు మాత్రం దమ్మిడి ఆదాయం కూడా దమ్మిడి లాభం కూడా నీ వల్ల లేదు అనేది వాస్తవం. రోత వార్తలు, రోత డైలాగులతో ఇవాళ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి చిట్ చాట్ల పేరిట నువ్వు చీటింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నావో ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని జనం చీకొట్టే పరిస్థితి తెచ్చుకుంటా ఉన్నావు. టన్నుల కొద్ది కేసులు పెట్టాడు 20 నెలల్లో, టన్నుల కొద్ది కేసులు. గుండు పిన్నంత ఆధారం అన్న దొరికిందా? ఉంటే కదా దొరికేదానికి, తప్పు చేస్తే కదా భయపడేదానికి. అందుకే నేను అనేది, చేతిలో పవర్ ఉంది నీకు, నువ్వే హోంమంత్రి, నువ్వే ముఖ్యమంత్రి, నీ కిందే మొత్తం 1000 మంది పోలీసులు ఉన్నారు, మంది మార్బలం వ్యవస్థ అంతా నీకే ఉంది. ఏం తప్పు చూపెట్టినావు? 20 నెలల్లో ఏం పీకినావు? ఎంతసేపు లీకులు. అప్పట్లో ఏదో సినిమాలో ఆయన గ్రీకు వీరుడు అనేవాళ్ళు, ఈయన లీకు వీరుడు. లీకులు తప్ప, చిట్ చాట్లు తప్ప నువ్వు పీకింది ఏంది, నువ్వు చేసింది ఏంది రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ రాష్ట్రంలోని ఏ వర్గానికి నువ్వు చేసింది ఏంది నేను అడుగుతా ఉన్నా. మేమేమి తప్పు చేయలేదు కాబట్టే ఇవాళ ఇంత ధైర్యంగా మొహమాటం లేకుండా దమ్ముంటే లై డిటెక్టర్ పరీక్ష పెట్టు, దమ్ముంటే లై డిటెక్టర్ పరీక్ష పెట్టు అని చెప్పిన మొట్టమొదటి రాజకీయ నాయకుని నేను. నీకుందా దమ్ము? ఓటుకు నోటు కేసులో నేను డబ్బులు తీసుకోలేదు లేదా ఇవ్వలేదు అని చెప్పే దమ్ము నీకుందా? లై డిటెక్టర్ పరీక్షలో మగాడివైతే, పిరికి సన్నాసివి కాకపోతే వస్తావా? ఉద్దరం కూర్చుందాం, రాష్ట్ర ప్రజల ముందు లైవ్ కెమెరాల ముందు కూర్చుందాం, ఎవరేందో ప్రజలను తెలవమందాం. ఇద్దరి మీద ఉంది కదా ఏసీబీ కేసు, నీ మీదో కేసు ఉంది, నా మీదో కేసు ఉంది. నువ్వు మరి రా, ముందుకు రా అని కూడా సవాల్ చేసిన రాలా. పెడితే పెట్టాడు కేసులు, ఏదో ఫార్ములా ఈ అని, కమిషన్ అని, ఇదని అదని పెట్టాడు. దొంగ కేసు పెట్టినా అది కూడా పెట్టడం సరిగా రాదు ఈయనకి. అదే సినిమాలో చెప్తారు, బ్రహ్మానందం గారు దొంగ పాత్ర వేస్తాడు, వేసిన తర్వాత అందులో ఆయన చెప్తాడు, ఆ హీరో గారు, వీడు దొంగ కానీ దొరికిపోవడం వీడి స్పెషాలిటీ అంటాడు. అట్లాగే రేవంత్ రెడ్డి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దొరికిపోవడం. హనుమకొండ జిల్లాలోని కాకతీయ జంతు ప్రదర్శనశాలలో కొత్తగా తెల్లపులి సందడి చేస్తుంది. ఎస్జర్లోకి తెల్లపులిని అటవీశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ వదిలారు. పాఠశాల విద్యార్థులతో కలిసి మంత్రి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వన మహోత్సవం సందర్భంగా జూలో మొక్కలు నాటారు. జూ పరిసరాల్లో తెల్లపులి సంచారాన్ని మంత్రి ఆసక్తిగా తిలకరించారు. ఇది ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ తర్వాత పెద్ద జూ ఇది. ఇక్కడ నుంచి మన వాళ్ళు చాలా మంది హైదరాబాద్కి వెళ్తూ ఉంటారు. మనం వరంగల్ జూనే ఒక పర్యాటకుల కేంద్రంగా మార్చినట్టయితే స్కూల్ పిల్లలు ఇక్కడికే వచ్చి ఇక్కడే చూసి వెళ్లే విధంగా మేము దీన్ని ఇంకా మోడర్నైజ్ చేసి ప్రజలకు అందించాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఈ జూ డెవలప్మెంట్ కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఏది అవసరమైనా కూడా యాజ్ ఫారెస్ట్ మినిస్టర్గా నేను నా యొక్క సహకారం 100% కూడా ఉంటుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చెట్లను పెంచండి, అమ్మ పేరు మీద ఒక చెట్టు అని ఒక ప్రధానమంత్రి గారు ఎట్లా అన్నారో అదే పద్ధతిలో మేము 18 కోట్ల చెట్లకు ఈసారి మేము టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము. లాస్ట్ టైం 95% రీచ్ అయ్యాము. ఈసారి 100% రీచ్ అవ్వడానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. అక్టోబర్ 2వ తేదీ కల్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న చెత్తను పూర్తి స్థాయిలో తొలగిస్తామని మంత్రి నారాయణ చెప్పారు. అనంతపురంలో మున్సిపల్ డంప్ యార్డ్ లో బయో మైనింగ్ ను ఆయన ప్రారంభించారు. వచ్చే 2 ఏళ్లలో రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటికి కుళాయి కనెక్షన్ ఇస్తామని నారాయణ స్పష్టం చేశారు. 85 లక్షల టన్నులు తొలగించాలని ఆదేశించారు. దాని మీద యాక్చువల్ వర్కౌట్ చేసి టెండర్లు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు పిలిచాము, వాళ్ళందరికి ఇచ్చాం. రోజుకి 46,000 టన్నుల లెగసీని బయటికి పంపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు 46,000 టన్నులు. 85 లక్షల టన్నులలో 85 లక్షల్లో 50 లక్షలు పూర్తి చేశాం. మరొక 35 లక్షలు చేయాలి. అవి కూడా వచ్చి అక్టోబర్ 2కి అయ్యేటట్టుగా ఈరోజు మున్సిపల్ శాఖ చేస్తుంది. ప్రతి ఇంటికి, వీధికి కాదు, ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్ ఉండాలి.
ట్యాప్ కనెక్షన్ ఉండే విధంగా వర్క్ చేయమంటే నేను 2019 ఫిబ్రవరి అప్పుడు నేనే మంత్రిని శాఖకి 5,350 కోట్లతో ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ లో శాంక్షన్ చేయించాం. 70% వాళ్ళు ఇస్తారు, 30% మనం. అది రీపేమెంట్ 30 సంవత్సరాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కడుతుంది. చేస్తే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. కానీ అప్పుడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గత ప్రభుత్వం మ్యాచింగ్ ఫండ్ 30% అది పోయింది. మళ్ళా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని మళ్ళా కేంద్రంతో మాట్లాడి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంతో, ఎన్డీఏలో ఉన్నాం కాబట్టి దాన్ని మళ్ళా రివైజ్ చేయించారు. దాని టెండర్ కూడా ఈ నెలాఖరాకు వస్తుంది. అదేవిధంగా అమృత స్కీమ్ 8,500 కోట్లతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ 2020లో. అది ఎందుకు ఇచ్చిందంటే ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్ ఉండాలని. దానికి ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. గత ప్రభుత్వం మ్యాచింగ్ ఫండ్ ఇక అది కూడా ఆగిపోయింది. దాన్ని కూడా రివైజ్ చేసి టెండర్లు పిలిచాం. ఈ నెల 28వ తేదీ టెండర్ రీఓపెన్ చేస్తున్నాం. రీఓపెన్ చేయగానే వెంటనే ఆ 8,500 కోట్లకు సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ ని టేకాఫ్ చేసి రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్ వస్తుంది. ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకుని తణుకు మండలంలో వేంచేసిన పలు దేవాలయాల్లో ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ, సతీమణి కృష్ణ తులసి ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. తొలుత తణుకు మండలం వేల్పూరు గ్రామంలో వేంచేసిన మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకుని సతీ సమేతంగా అమ్మవారికి సారే పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారు శాకంబరి దేవి అలంకరణలో దర్శనమిచ్చారు. అనంతరం తణుకు మండలం దువ్వ గ్రామంలో వేంచేసిన దానేశ్వరి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అంతకుముందు గ్రామంలో భారీగా తరలివచ్చిన మహిళలతో కలిసి కావిడి మోసిన ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ దంపతులు అనంతరం అమ్మవారికి సారే పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులతో పాటు కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ప్రజానారోహయామి, వృషభానారోహయామి, సింహానారోహయామి, సమస్త రచ్చబండ ద్వారా ఇంటింటికి చంద్రబాబు మోసం. రీకాలింగ్ చంద్రబాబు మేనిఫెస్టో. తిరుపతి నియోజకవర్గం తూర్పు మండలం నందు 2వ వార్డు నాయకులు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రచ్చబండ కార్యక్రమం ద్వారా రీకాలింగ్ ఎన్సీబీఎన్ మేనిఫెస్టోను తిరుపతి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త శ్రీ భూమన అభినయ్ గారు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అజయ్ కుమార్, కార్పొరేటర్ ఉమా, ఉత్తరం మండలం అధ్యక్షుడు తమ్ముడు గణేష్, నాయకులు, మహిళలు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఇబ్బందులు పెడుతూ ప్రజల్ని పరిపాలన అయితే చేయలేదు. బీదా సాదా అందరినీ చూసుకున్నాడు. స్కూళ్ళు బాగా డెవలప్ అయినాయి. దానికి ఉదాహరణ స్కూల్లో చదువుతున్నటువంటి ఆ పిల్లోడే టాపరే చెప్తున్నాడు. గతంలో భోజనం నాణ్యత ఎలా ఉంది, ఈరోజు ఎలా పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ యొక్క గుడ్ల విషయంగా ఆడనే ఉడికిచ్చేసి వార్చేస్తున్నారు, కంపు కొడుతుంది అని అంటుంది. మీరైతే 20 గుడ్లలో 2-3 గుడ్లు మాత్రమే బాగుంటున్నాయి, మిగతావన్నీ కూడా కుళ్ళిపోయిన గుడ్లే వేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఇలా ఉండకూడదన్న ఆలోచనతోనే ఆ మనిషి స్కూళ్ళన్నింటినీ మార్చి డిజిటల్ క్లాస్ రూములు చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొని వచ్చి, ఇంకా ఆరోగ్యశ్రీ గట్రాలకైతే పరిధిని పెంచి, రేషన్ షాపులు అయితే మన ఇంటికే డోర్ డెలివరీ వచ్చేటట్టుగా చేసి ఇప్పుడు నేనే పోయి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది అని అన్నాడు.
దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశాడు చంద్రబాబు. వాలంటీర్ వ్యవస్థే లేదు. పైగా వాలంటీర్లందరికీ జీతం నేను అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 10,000 చేస్తానన్నాడు. మొదటి ఏటు వాళ్ళ మీద వేసాడు. పెద్ద మోసం కదా. రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 4 లక్షల మంది వాలంటీర్లు ఉంటే 4 లక్షల మందిని జూన్ నెలలోనే పెరిగేసినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు. మరి ఇన్ని అబద్ధపు మాటలతో అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు ఈ సూపర్ 6 హామీలు ఏమన్నా అమలు చేశాడనంటే ఆడాడ ఏదో వరి నాట్లు వేసినట్టుగా కొంతమందికి తల్లికి 100 కింద డబ్బులు వేశాడు. నందిగామ డివిజన్ లో ఉన్న ఉత్తమ అధికారిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన ఆర్డీఓ కె బాలకృష్ణ. ఆయన ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవం. ఎప్పటికప్పుడు అవినీతి పరులు భరతం పడుతూ సామాన్యుడికి న్యాయం జరగాలి అన్నదే ఆయన లక్ష్యం. నందిగామ రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి కె బాలకృష్ణ నందిగామ పట్టణంలోని ఎరువుల దుకాణాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో రైతులకు అత్యవసరమైన ఎరువుల లభ్యత, ధరలు, నిల్వలపై సమగ్రంగా పరిశీలించారు. బ్లాక్ మార్కెట్లలో ఎరువులు అమ్మితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకు మించి అమ్మినా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని, రైతులు యూరియా కొనడానికి వస్తే వేరే ఎరువులు తీసుకుంటే యూరియా ఇస్తామని చెప్పే దుకాణాలపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. అలాగే రోజు ధరల బోర్డును బహిరంగ ప్రదర్శన చేయాలి. రైతులు నానో యూరియాను వాడేలా అధికారులు, డీలర్లు ప్రోత్సహించాలి అని ఆదేశించారు. ఈ తనిఖీలో నందిగామ వ్యవసాయ సహాయ సంచాలకులు, ఏడీ అగ్రికల్చర్, నందిగామ తహసీల్దార్ పాల్గొన్నారు. అల్లూరు జిల్లా రంపచోడవరం మండలం సీతపల్లి గ్రామంలో వెంచేసున్న గిరిజన ఆరాధ్య దేవత మాతుశ్రీ గడి పాపనమ్మ బోనాలు మహోత్సవం. అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా బోనాలు మహోత్సవ కార్యక్రమం ఆలయ అధికారి సత్య రమేష్ మరియు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు బత్తిన రామకోటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అమ్మవారి బోనాల మహోత్సవ కార్యక్రమం. అమ్మవారికి వేకుజాము నుండి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులు రంపచోడవరం నియోజకవర్గం శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి మిరియాల శిరీషాదేవి, భాస్కర్ పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి ఫలపుష్పాలు, చీర, సారే మరియు బోనం సమర్పించిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే దంపతులు, సీతపల్లి గ్రామ ఆడపడుచులందరూ, బోనాలు శిరస్సున ధరించిన గ్రామస్తులు భారీ సంఖ్యలో సతీ సమేతంగా పాల్గొని అమ్మవారి సన్నిధికి చేరుకొని బోనాలు సమర్పించి అమ్మవారిని దర్శించుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించిన భక్తులు. ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలుగనీయకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్న ఆలయ అధికారులు మరియు సిబ్బంది. మంగపేట మండల కార్యాలయంలో 60 నకిలీ ట్రైబల్ సర్టిఫికెట్లు దొరకబట్టిన ఆదివాసీ ప్రజా సంఘాల జేఏసీ. ములుగు జిల్లా మంగపేట మండలం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో గిరిజన ఆదివాసీ ట్రైబల్ సర్టిఫికెట్లు 60 సర్టిఫికెట్లు నకిలీగా నిర్ధారించి ఈ యొక్క సర్టిఫికెట్లను రద్దు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏజేఏసీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు పోలేబోయిన ఆదినారాయణ, తాటి నాగరాజు దొర, కమిటీ సలహాదారులు తోలెం నరసింహారావు దొర, నల్లబోయిన లక్ష్మణ్ దొర, మారబోయిన గోవర్ధన్ దొర, పాయం వెంకట దొర, అన్నెబోయిన సమ్మయ్య దొర, తోలెం సుధాకర్ దొర, ఆకా తిరుమల నాయక్, చీమల నాగభూషణం దొర, గుండం పాపయ్య దొర, వట్టం శ్రీధర్ దొర తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్యాలయం ముందు ముఖ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ఉద్దేశం ఏమనగా, గత 3 నెలల కిందటి నుంచి ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మన 25 గ్రామ పంచాయతీలో ఎస్టీ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ దేని ఉద్దేశంతో పెట్టినామంటే తహసీల్దార్ ఆఫీస్కు జెన్యున్ ఉన్న షెడ్యూల్ ట్రైబ్ సర్టిఫికెట్ ఎక్కడున్నా వాళ్ళకు వాళ్ళ తల్లులు కానీ వారసత్వంగా వాళ్ళ జెన్యున్ ఉన్నదని ఎంక్వైరీ చేయడం కోసమే పెట్టింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వలస వచ్చిన గొత్త కోయలు కానీ ట్రైబల్ అమ్మాయి గిరిజనేతలు చేసుకొని మళ్ళీ ట్రైబల్ సర్టిఫికెట్ కావాలని చాలా దరఖాస్తులు వచ్చినాయి. అవి కూడా మా సంఘాలు, అన్ని సంఘాల దెబ్బ 1, దెబ్బ 2, దెబ్బ 3, మనసీమ, ఆదివాసీ అయిన ఈ 5 సంఘాల ద్వారా ఉమ్మడిగా జేఏసీ ఏర్పాటు చేసుకొని అందరి సమన్వయంతో ఈ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్లో ఈ 3 నెలల కాలంలో 60 సర్టిఫికెట్లు దొంగ సర్టిఫికెట్లు దొరకబెట్టినాం. అవి కూడా రద్దుపరిచినాం. ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఏంటంటే మా రాబోయే భవిష్యత్తులో మా యొక్క షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కులాలు అనేవి అభివృద్ధి ముందుకు పోవాలనే ఉద్దేశం తప్ప ఇలా వేరే ఎలిగేషన్లు వచ్చినా కూడా అవన్నీ తప్పుడు ప్రచారాలు. దానిపై ఈరోజు అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కానీ ఆదివాసీ జేఏసీ నుండి పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఈ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ అన్ని సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఇక నుంచి పుస్తకం లాంగ్ నోట్ పెట్టి ప్రతి విలేజ్ నుంచి 25 గ్రామ పంచాయతీల నుంచి అందరినీ ఒక్కొక్క తీసుకొని వెరిఫికేషన్ చేసుకొని పూర్తిగా విజయవంతం చేస్తామని తెలియపరుస్తుంది. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి. నమస్తే.